یہ پاکستان کے مختلف طبقات کو، جن میں مختلف مسالک شامل ہیں، جس میں مختلف مذاہب شامل ہیں، ہم ان کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے، نفرتوں کو کم کرنے کے لیے، محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں۔ اور ہم نے تقریباً 5000 سے زائد ورکشاپس پورے پاکستان میں منعقد کی ہیں، اور براہ راست 50,000 سے زائد لوگ ان سے تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے کراچی کے مختلف علاقوں سے مختلف مذہبی رہنما تشریف فرما ہیں، جن میں مسلم کمیونٹی کے تمام مسالک، اس کے علاوہ ہماری ہندو کمیونٹی کے معزز دوست تشریف فرما ہیں، کرسچن کمیونٹی سے ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ 3 دن یہ ہمارے ساتھ رہے، سکھ کمیونٹی سے ہمارے ساتھ سردار صاحب تشریف فرما ہے۔ تو ہمارے ہاں نمائشی طور پہ صرف تصویری سیشن کروانے کی بجائے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پرابلم کی جو وجوہات ہیں اس کی جڑ تک پہنچ سکیں، ان وجوہات کا ادراک کر سکیں، اور پھر اس کے حل کے لیے آپس میں گفتگو کر سکیں، مکالمہ ہم کر سکیں۔ 3 دن کا پورا ایجنڈا ہوتا ہے، مختلف دانشور حضرات، مختلف صحافی حضرات، مختلف پروفیسر حضرات جو انٹلیکچول لیول کا درجہ رکھتے ہیں اور اکیڈمیا سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ آتے رہے، اور انہوں نے ڈائیورسٹی کے اوپر، اسی طریقے سے کانفلکٹ مینجمنٹ کے اوپر ہمارے معزز مہمانوں سے بات کی۔ اور اس کے بعد آج آخری دن ہم نے پیس کاؤنسلز بنائی ہیں۔ یہ پیس کاؤنسل نمائندگی کر رہی ہے اپنے علاقے کی، اس میں تمام مذاہب کی نمائندگی شامل ہے، اور آج ان سب نے یہاں طے کیا ہے کہ یہ واپس جانے کے بعد اپنے علاقے میں ڈائیورسٹی ٹور کریں گے، یعنی مسلم کمیونٹی کے جو لوگ ہیں یہ مندر کا وزٹ کریں گے، چرچ کا وزٹ کریں گے، اور وہاں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ 35 سال 40 سال سے شہر میں رہنے کے باوجود بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں زندگی میں ایک مرتبہ بھی مندر یا چرچ جانے کا موقع نہیں ملا، اور گردوارے کا بھی وزٹ اس میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہمارے معزز جو دوست ہیں، یہ مدرسے کا وزٹ کریں گے، اور وہاں پر ان کو علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب پریزنٹیشن دیں گے، انہیں ایکسپلین کریں گے، اور اس طریقے سے بعد میں ہم مختلف سیمینارز کے ذریعے، مختلف ورکشاپس کے ذریعے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ہاں انشاءاللہ آگے چل کے اور بھی اس طرح کے پروگرامز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے ہے، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خواہشوں سے نہیں گرتے پھنجولی میں، وقت کی شاخ کو خود ہی ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اور میں آپ سب دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ مائک جو ہے وہ بھٹو صاحب کے حوالے ہوگا، کہ ہے اپنی جدائی ہوگی۔ یہ ٹیم جو ہے تمام معزز مہمان گرامی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وہ آپ لوگوں کی محبت کے لیے یہاں پر آئے ہیں، کہ جو کچھ آج آپ نے ایک دوسرے کے لیے عہد بندھا ہے، اور اس امن کے لیے، پیار محبت کے لیے جو کچھ یہاں سے آپ نے سیکھا ہے، اس سے عملی زندگی میں بھی آپ اس کا کردار جو ہے ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے مہمان گرامی کا تعارف کرا دوں، اور آپ تالیاں ضرور بجائیے گا، اگر کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس مصروفیت میں کسی کے لیے ٹائم نکالنا۔ سب سے پہلے میں جناب چیلا رام کیولانی صاحب کو دعوت دوں گا کہ پلیز بی اسٹینڈ۔ چیلا رام صاحب چیئرمین ہیں نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز، گورنمنٹ آف پاکستان۔ جو کام آپ یہاں پر کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، خدا نے یہ عزت دیا ہے کہ گورنمنٹ پاکستان نے ایک کمیشن بنایا مائنارٹیز کے لیے، اور اس کا چیئرمین جو ہے وہ چیلا رام جی صاحب کو جو ہے مقرر کیا، اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے اور ہماری مائنارٹی کے جو ہیں چیلا رام صاحب کو خدا نے یہ عزت دی، اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ پلیز سر۔ اس کے بعد محترمہ منگلا شرما صاحبہ ہیں، ممبر سندھ اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، میری بڑی پیاری بہن ہے، اور ایک عرصے سے ہم
इंटरफेथ हारमोनी पे काम कर रहे हैं और इनके शौहर मैं ये काफ़ी अर्सा से हम लोग एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे प्रोग्राम में होते हैं। तो मैं अपनी बहन को का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। प्लीज़ जनाब पैताम्बर साहब, पैताम्बर शेवानी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए मेंबर्स इन असेंबली और आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम आपको वेलकम करते हैं। जनाब अलामा करार नकवी साहब प्लीज़। नायब सदर हैं मुतहदा उलमा महाज कौंसल के और बहुत प्यारे हमारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। और जिस तरह आप लोग मिलकर काम करने जा रहे हैं हम सब कर रहे हैं एक अरसे से। मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी के मेंबर भी हैं और हम सब के जो हैं ये पसंदीदा उलमा किराम में से एक हैं। मैं जनाब अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब को दावत दूंगा कि प्लीज़ अपने कदमों पर खड़े हों। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा महाज कौंसल, आपने गुज़श्ता 3 दिन से इनको यहाँ पर ट्रेनिंग देते हुए देखा है और न सिर्फ ये इस काम में हमारे साथ हैं बल्कि जो कुछ इंटरफेथ हारमनी में पीस और अमन के लिए, भाईचारे के लिए, रवादारी के लिए हम सब जो हैं मिलकर काम कर रहे हैं अपने अपने इलाका में। सामने जो है उससे लोग बुरा कहते हैं, सामने जो है उससे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। सामने जो होता है उसको तो लोग बुरे कह देते हैं ना, चाहे मैं हूँ आप हो, लेकिन जिसे हमने देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। तो मैं अपनी टीम का तारुफ करवाता चला जाऊं, जिसमें सबसे पहले मैं दावत दूंगा जनाब हसीब इकबाल, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्लीज सामने हैं। और इसके बाद जनाब अल्लामा सज्जाद मदनी साहब। मैं बिशप खादिम भुट्टो आपके सामने हूँ। अल्लामा फैसल अजीज़ बंदगी, दानियल जावेद साहब और संजय मैथरानी। ये हमारी टीम 3 दिन से तो आपके साथ काम कर रही है, लेकिन इससे पहले हमने होटल मेहरान में ऐसी ही 3 वर्कशॉप्स की और आज खुदा के फजल से तकरीबन 105 के करीब लोगों को हमने ट्रेन किया है पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन के तावन से। और हम आपके सामने हैं। मैं तमाम उन ट्रेनर्स का और अपनी जो इस्लामाबाद की टीम है जिसके कंट्री डायरेक्टर हैं जनाब गुलाम मुर्तज़ा और मिस रुबाब, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बिहाइंड द स्क्रीन हमारे साथ पूरा मुकम्मल तामन रखा। और जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारी टीम उनके शुक्रगुजार हैं। जनाब डॉक्टर मोहसन नकवी साहब, जनाब अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब, जनाब अल्लामा मोहम्मद सज्जाद मदनी साहब, जनाब डॉक्टर मोहसन रज़ा साहब, जनाब अनवर जावेद साहब, जनाब डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब और जनाब वसीम साहब जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ फिनांस में होते हैं। मैं चाहूँगा कि इन सब के लिए आप ज़ोरदार तालियां दें, क्योंकि कुछ लोग सामने काम कर रहे होते हैं और कुछ बिहाइंड द सीन होते हैं, लेकिन वो सब ही उस काम का हिस्सा होते हैं, सब ही उसका प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ लोग नहीं हैं, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं हमारा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 3 दिन हमारे साथ ये वक्त। वो है इंटरफेथ हारमोनी का जिसमें आपने भी शिरकत की। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है द रोल ऑफ यूथ इन प्रमोटिंग डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। गुज़श्ता तकरीबन 4 साल से हम कराची में
مذہبی لوگوں میں، علماء میں جمہوریت کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے، جو اس کی صحیح تعریف ہے، وہ پہنچانے کے لیے کام کریں، کیونکہ ہمارے ہاں علماء کا طبقہ اسے خلاف اسلام سمجھتا ہے اور اس کی بہت زیادہ مخالفت کرتا ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ ان کو بلایا جائے اور جمہوریت کے حوالے سے جو بھی مغالطے ہیں، غلط فہمیاں ہیں، مسکنسیپشنز ہیں، وہ دور کیے جائیں. اسی طرح کی 3 دن کی ورکشاپس ہوئیں، اس میں ہم نے مختلف پارلیمانی لیڈرز کو بلایا، مختلف سیاسی شخصیات کو بلایا. پھر اگلے مرحلے میں ہم نے ان کے ساتھ گراؤنڈ لیول پہ جا کے سیمینارز کیے، عوام کے درمیان بٹھا کے. ہم نے مسجدوں میں جا کے، مدارس میں جا کے، چرچز میں جا کے ہم نے ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر بات کی. علامہ عبدالخالق فریدی صاحب بھی ہماری سرپرستی کر رہے تھے. پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہم نے وہی جو علماء تھے ان کو اسلام آباد لے جا کے اسلامی نظریاتی کونسل میں جو ہمارے وفاقی وزراء تھے ان کے ساتھ بٹھایا. اور پھر ہم نے کراچی یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے جو نوجوان ہیں، مدارس کے نوجوان ہیں، ہم نے کوشش کی کہ انہیں اس کا حصہ بنایا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان بنانے میں نوجوانوں کا بہت بڑا کردار تھا، اور اسی طریقے سے اس وقت بھی پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جہاں 66% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو اب یہ جو ہمارا ایسٹ ہے، یہ ہماری لائبلٹی اس لیے بنتا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی نہیں دی گئی. یہ انتہا پسند جماعتوں کا بہت جلدی حصہ بن جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وائلنس پھیلانے میں سب سے زیادہ نوجوان آگے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی جو شدت پسند تنظیمیں ہوتی ہیں وہ سب سے جلدی ان کو شکار کر لیتی ہیں. تو ہم نے انہیں جمع کیا. کراچی یونیورسٹیز کے اندر ہم نے 8 ورکشاپس کی، 3 دن کی، جس میں ہم نے جمہوریت ہے کیا، جمہوری ادارے کس طریقے سے کام کرتے ہیں، اور جمہوریت سے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کیا. اور بعد میں ہم نے سندھ اسمبلی کا بھی وزٹ کرایا. ہم نے کوشش کی کہ جو جمہوری ادارے ہیں وہاں پہ جا کے ان کو دکھایا جائے کہ جمہوریت کام کس طریقے سے کرتی ہے. اچھا، پھر ہمارے ہاں آمریت کے تسلسل کی وجہ سے جمہوریت پر سے اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ گزشتہ الیکشن سے تمام سیاسی جماعتیں اب نوجوانوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کر رہی ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے موجودہ حکومت بنانے میں بھی نوجوانوں کا بہت بڑا کردار رہا. پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کئی نوجوان لوگوں کو اپنا مشیر بنا کے یا اپنے یہاں نمائندگی دے کے ایک بہت اچھی روایت کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے. تو اس وقت بھی آپ کے سامنے ہمارے اس پروجیکٹ کے کچھ نوجوان جن میں عامر عثمانی صاحب ہیں، عدیل صاحب ہیں، موجود ہیں. تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک عام آدمی کا اور ایک نوجوان کا جو جمہوریت سے ٹوٹا ہوا رشتہ ہے، جو کمزور پڑ چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عام نوجوان آج بھی اتنا زیادہ دلچسپی نہیں لیتا جمہوری عمل کا حصہ بننے میں. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ ہم کون سے ایسے اقدامات کریں کہ نوجوان جو ہے وہ اس عملی سیاست کا حصہ بن سکے؟ جی، باری باری ہم جواب دیں گے، آپ سے بھی پوچھیں گے انشاءاللہ. اولا سیشن میں جاؤں بدقسمتی سے ہم لوگ کوئی بہو گئی اولا سیشن میں ایک بڑا ماحول بنا لیتے ہیں، اور اسی کا حصہ رہا کہ جب یہ ہمارا اس کے بعد 9/11 پر بعد میں تو ہم نے پتا نہیں ٹارگیٹ بتا رہے مدد اور مدد کو کہ جی بھائی وہی ہے، وہی مسئلہ کر رہے ہوتے ہیں، انتہا پسندی میں وہی انوالو ہے. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے بہت سارے NID کے نوجوان بھی دیکھے، ہم نے داؤد انجینئرنگ کے بھی دیکھے، کراچی یونیورسٹی اور سندھ یونیورسٹی میں ان اداروں میں بھی ایسے نوجوان ان سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے. تو ایک چیز یہ ہے ہمارے پاکستان میں سوشل کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاکستان کی سوشل میڈیا پہ رات کو 3-4 بجے تک بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اننیسیسری. اگر کوئی ریسرچ کر رہے ہو، اگر پوری دنیا کی تو ایک الگ چیز ہے، کوئی کام کر رہے ہو، کوئی ملک کے حوالے سے بیٹھو ایک الگ چیز ہے. اننیسیسری گروپ بنے ہوئے ہیں، ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں، اور ان کے ذہن وہیں سے خراب ہو رہے ہیں جو آپ ویسٹ آف ٹائم بھی کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو اچھا تھا کہ بکس ہوتے تھے، وہ بکس پڑھتے تھے. جو بچہ ہوتا تھا وہ بکس پڑھتا تھا تو نالج گین کرتا تھا. اور سوشل میڈیا میں میں نے اگر کچھ غلط بھی لکھ دیا، غلط وائس چلا دی تو وہ سنتا ہے تو اس کا بھی وہ ذہن وہاں جاتا ہے کہ یار اس نے صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا. وہ اپنا ذہن نہیں کرے گا، جو آیا ہے اسی کو فالو کرے گا. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں. میں تو ہمارے حکومتی ادارے یا جو سیاسی جماعتیں وہ ایسا کیا طریقہ اپنائیں گے جس سے نوجوان سیاست میں دلچسپی لیں؟
देखिए ये तो पाकिस्तान की बदतमीजी कहो कि यहाँ तो एक मरतबा अगर मैं लीडर बन गया तो मेरा बेटा भी लीडर होगा, उसका पोता भी लीडर होगा। पहले तो ये कल्चर चेंज होना चाहिए। नौजवान में बासलाहियत भी है, बाक़दर बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको आना भी चाहिए। और अब जब तक हमारे अवाम में शऊर नहीं है, मैं तो कहूँगा कि उनका कसूर नहीं, अवाम में शऊर नहीं है। अवाम जब वोट देती है वो सोच समझ के दे कि मैं वोट किसको दे रहा हूँ, आगे शख्स कौन बंदा खड़ा है, मेरे हल्के में काम करने वाला बंदा है, कोई भी पार्टी से बंदा है उसको छोड़ दो, आप बंदे को देखो कि कैसी हिम्मत है। कोशिश करो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो ईमानदार बच्चे हैं, उनको खड़ा करो इलेक्शन में। अवाम को समझ आनी चाहिए ना जी। अवाम जब तक समझदार नहीं है तब कुछ भी नहीं है। अवाम को शऊर होना लाजमी होना चाहिए। सर आपसे हमारे साईं ने बहुत नाम दिया जमहूरत जमहूरत जमहूरत, हम भी सुनते जा रहे हैं 10 साल। आप मुझे ये दिखाएं कि पाकिस्तान में जो पार्टी काम कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, पहले तो उनमें जमहूरियत है, कोई जमहूरियत नहीं है। यहाँ खानदानी पार्टी है, जब उनमें जमहूरियत नहीं है तो वो डिलीवर भी तो वही करेंगे। खानदानी से वोट बच्चा वोट का ही देगा, कोई और तो नहीं देगा। तो जमहूरियत तो क्या काम आप बचा दो। नौजवान क्यों कंफ्यूज है? जब जमहूरियत ही नहीं है, आप बीएड करते हैं, इम्तिहान देने जाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, आप होशियार हैं, हर चीज़ आपको अवेल है। एक ज़मींदार का बेटा आप एसडीए बन जाता है, आप पटेवाले बन जाते हैं। इस वजह से आपको सबूत है आज पब्लिक सर्विस कमीशन बंद है। अगर जमहूरियत होती तो पब्लिक सर्विस कमीशन कोर्ट की आदत से क्यों बंद होती? पहले तो ये है नहीं कि जमहूरियत है ही नहीं, ये धोखा है आपको। हम इसलिए कहते हैं कि या कोई पार्टी इसलिए कहती है कि हो सकता है का इंसाफ। मैं अब भी कहता हूँ नहीं, अब तो नौकरियाँ मिल रही हैं, एक गरीब के बच्चे को नौकरी कोई नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं तो पैसों से ही मिलेगी। तो जमहूरियत है ही। सिंध में सारे जो कैंडिडेट है वो हैं सब पढ़े लिखे हैं नहीं, वो आपके लिए कौन सा कानून बनाएंगे? उसको तो खुद पढ़ना नहीं आता है तो कैसे वो आपका कानून बनाएंगे? जी आप दिखाएं कि रिन्यूअल में किसी प्राइवेट बिल जो आया हो, ये तो हमारी बैठी हुई है, हम देखते रहते हैं सर, प्राइवेट बिल कोई नहीं आया हो, क्योंकि 90% जो एमपीएस कहते हैं दे आर अनएजुकेटेड। क्या बिल बनाएंगे? जी मंगला शर्मा साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं रिस्पॉन्स करूँगी, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे वहाँ पर भी बात की। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जमहूरियत में डिक्टेटरशिप है। ये जो सेशन हमारा ख़त्म हुआ उससे पहले 10 प्राइवेट बिल्स अपोजिशन ने दिए हमारे प्राइवेट मेंबर्स डे पर, और 10 के 10 जो थे उनके पार्लियामानी जो सेक्रेटरी वो थे, उनके मिनिस्टर, उन्होंने उड़ा दिए क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप जमहूरियत में करते हैं, माइट इज़ राइट है, आपकी मेजॉरिटी है तो वो उसको कर देते, लोग मेंबर काम कर रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का यही चीज़ है कि जो गवर्नमेंट में वो समझ रहे हो बस जो कुछ होगा हमारा ही कहा जाएगा, जो हम कहेंगे वही चीज़ सही है। आपके मैं दूसरे सवाल को भी रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी कि आप कहते हैं कि नौजवान क्या करें। देखिए, हम अगर ये कहते हैं ना, जब आप इलेक्शंस होते हैं क्या होता है, टर्न आउट कितना होता है? हार्डली 20%, 30%। उस दफ़ा बहुत अच्छा हुआ, लास्ट टाइम तो आपका अच्छा हुआ, और 40 और 45%। हमारे यहाँ कभी 80-90% टर्न आउट हुआ नहीं। हम क्या कहते हैं इलेक्शन वाले दिन, छुट्टी है, लंबा सोएंगे। परसेप्शन है ना हमारी तरफ से। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो ठीक है कहती हैं, वो तो अपनी कोशिश करती हैं। उस वक्त क्या होता है कि जब आप मैदान खुला छोड़ देते हैं ना, जब आपके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं आते, तो फिर आप मैदान जब खुला छोड़ते हैं तो फिर ये कहते हैं कि एक चोर, दो चोर, तीसरा। जब बाहर जाएंगे तो कहते हैं जी जो छोटा चोर है उसको दे दें। अब ये अलग बात है कि उसके बाद बड़ा। तो मकसद ये है कि हम बहुत बड़ी मेजॉरिटी वो है जो साइलेंट मेजॉरिटी है और जो वोट नहीं डालती। मायूस हो गए, आपने वोट नहीं डाला, आपने नहीं डाला तो आप तो कम तो खास करके नौजवान जो है, हम कोशिश ये करते हैं। ये बात मैंने एक और जगह मीटिंग्स में भी की कि जिस तरह माइनॉरिटी की सीट, जिस तरह वुमेन की सीट आई है, यूथ की सीट बाकायदा रिजर्व की जाए। 5% आप कोटा बहुत अच्छी बात रिजर्व करें।
क्योंकि जब तक आप रिजर्व नहीं करेंगे वो आएंगे। फिर हमारे यूथ को भी देखिए, आजकल सोशल मीडिया के बाद आप किसी को रोक नहीं सकते। अपने अपने लेवल से आप ड्रॉप होता है ना, उसी बहुत बड़ा काम करता है। आज कोई किसी को देखिए, पहले कितने आप पेपर देते थे, आपको नौकरियां मिल जाती थी। अब सोशल मीडिया और चीज़ें आ गई, फ़ौरन हाईलाइट हो जाती है। आप लोग हाईलाइट करें। फिर हम कहते हैं जी मॉरिशस सियासत है, मेरा बेटा मेरा बेटा तभी आएगा जब आप वोट नहीं देंगे। दूसरी सूरत में तब आएगा जब आप कुछ नहीं देंगे, 20 लोग नहीं देंगे, 10 लोग दे देंगे, 5 देंगे, तो वो 5 पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप या तो 20 ना दें या सब दें और फिर आप उसको दें जिसको आपने करते रिजेक्ट। बहुत वैलिड पॉइंट है जी, माशाल्लाह। आखिरी सवाल, फिर उसके बाद हम हाईटी की तरफ जाएंगे। अल्लामा अली करार नकवी साहब तशरीफ फरमा है, एक विफाकी आइन है, मुख्तसरन जवाब अता फरमाइए। बुराई और अच्छाई हमेशा ऊपर से नीचे की जानिब आती है जी, नीचे से ऊपर नहीं जाया। कोई डायरेक्टर ये नहीं कह सकता कि मैं रिश्वत इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा चपरासी ले रहा है। चपरासी कह सकता है कि मैं इसलिए ले रहा हूँ मेरे ऊपर ले रहा है। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे है जी। ये हुक्मरानों का काम है, ये बाकायदा प्लानिंग है। ये साजिश पाकिस्तान में नहीं है, माशाअल्लाह से दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक में है कि जहाँ पर इराक़ के अंदर शाह फैसल की हुकूमत को ख़त्म करके अब्दुल करीम कासिम को लाया गया। अब्दुल करीम कासिम को कहा, उसने कहा यह गद्दार था। अब्दुल करीम कासिम को आरिफ ने कहा यह गद्दार था। आरिफ को दूसरे आरिफ ने कहा कि यह गद्दार था। उसको अहमद हसन अल बकर ने कहा यह गद्दार था। उसको सद्दाम ने कहा यह गद्दार था। इंडोनेशिया को स्वीकार्नो ने आज़ाद कराया तो सुहार्तो ने कहा कि यह गद्दार है। अलजायर को मोहम्मद बिन बिल्ला ने आज़ाद कराया तो मोहम्मद ने कहा कि यह आज़ाद है। अफगानिस्तान को जनाब दाऊद ज़ाहिर शाह को हटाया दाऊद ने तो दाऊद ने कहा यह गद्दार। दाऊद को नूर मोहम्मद तराकी ने कहा यह गद्दार। नूर मोहम्मद तराकी को हफीजुल्लाह अमीन ने कहा यह गद्दार।